Assalamu alaikum. In this class, we'll discuss about the electric dipole. Okay. So, first of all, we have to know about the definition of electric dipole. Okay. It is nothing but a system consists of equal amount of charge by opposite signs is called a dipole. What is? I will explain. I will elaborate it. That is, let us consider a charged particle plus q is placed at a point, and another charged particle, that is minus q, is placed at a distance. You can say this is 2l. We considered it as 2l because it will get a convention in mathematical calculation. That's why we take 2l. You can write l or r, arbitrary distance. That is mean is it is a arbitrary distance. Okay. So যদি কি ধরেছি আমি, একটা চার্জ পার্টিকেল কিউ রয়েছে আর একটা চার্জ পার্টিকেল মাইনাস কিউ রয়েছে, ওরা এক অপরের সঙ্গে মাইনাস কিউ ডিস্টেন্সে রয়েছে। ওকে, অ্যান্ড দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু চার্জ পার্টিকেল ইজ 2l. This system will be considered as a dipole if conditions 1, if mod of plus q, if mod of plus q equal to minus of mod of minus q, if mod of plus q equal to mod of minus q, that is the amplitude of both the charges should be equal. Their signs may be changed, of course change opposite signs. If it is positive charge, then it will be negative charge, but their magnitude must be equal. First condition. Second condition, the distance, that is the distance between the two charged particle 2l must be very small, very small. Okay, so this system, if we put two charged particles in a place, the distance between them is 2l, then this system is called electric dipole if the mod value of these two charges is equal, first condition, and second condition, the distance between them is very small. Okay, so what is the advantage? You see, it is nothing but a charged particle. Okay, they form a system. So I will show some examples about electric dipole. You all know about H2O atom, and the formation of this atom is, here exists a oxygen atom and there exists two hydrogen atom. Okay, we also know oxygen is negatively charged and that is the positively charged. So here you can see that this may be considered a positively charged particle and this may be a negatively charged particle. You all know that O2 minus, that is, here exist the 2 electrons extra, that's why its charge is O2 minus. Clear? And here exists H plus, that is 1 electron left this atom, 1 electron, so here exists a plus E plus charge. Similarly here exists plus E charge and here exists minus 2E charge. Clear? So if we consider this plus E charge and here exists 2 minus E charge, if we take minus 1 E charge, there exists another minus E, so I will consider just 1 minus E. Then look here that this positively E charge and this is a negatively E charge, and they
are placed in a distance r, this distance is interatomic distance, so this is a very small distance. Okay, so we can consider it is a electric dipole because plus E charge and minus E charge is placed between in that place and they creates a distance r. Okay, similarly here exists a plus E charge and another E charge here exists minus E, and they also create a dipole. So this is a dipole and this is one of the dipole. Okay, similarly we can say HCl atom, we can take that is H plus and Cl minus. Okay, এখানে দেখো H plus মানে কি একটা হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন ছেড়েছে, মানে একটা পজিটিভলি চার্জ হয়েছে। এখানে ইলেকট্রন মানে কি Cl মাইনাস মানে কি একটা ইলেকট্রন নেবে, দ্যাট ইজ মাইনাস। সো আমি যদি এর তোমরা জানো স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা, তো এটা যদি স্ট্রাকচার হয় এখানে কি আছে প্লাস ই, এখানে কি আছে মাইনাস ই, এরা খুব স্মল অ্যাটমিক ডিস্টেন্স কি হয় খুব স্মল হয়, ডিস্টেন্স রয়েছে, সো এরা একটা কি করেছে ডাইপোল ফর্ম করেছে। এইরকম বিভিন্ন রকম অ্যাটম রয়েছে যেগুলো এক একটা ডাইপোল হিসাবে কনসিডার করা যায়। ইলেকট্রিক ডাইপোল কি ইলেকট্রিক ডাইপোল। ওকে, আবার আমি সব জায়গায় জেনারেল এক্সাম্পল দিব, এটা হচ্ছে লাস্ট এক্সাম্পল। আমরা কি ধরছি প্রত্যেকটা অ্যাটমের সেন্টারে কি থাকে নিউক্লিয়াস এবং চারিদিকে বিভিন্ন অরবিটে কি ইলেকট্রনসগুলো রিভলভ সারাউন্ড করে মানে ঘুরে। এবার দেখো এখানে নিউক্লিয়াস থাকে, এখানে ইলেকট্রন, এখানে ইলেকট্রন, এখানে ইলেকট্রন, প্রচুর ইলেকট্রন আছে সাইডে। আমি যদি তোমার সেন্টার অফ মাস পড়েছো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে, সেন্টার অফ মাস মানে কি এখানে অনেকগুলো পার্টিকেল যদি থাকে তাহলে এর যে মাস হবে সেই মাসটার ইকুইভ্যালেন্ট আমি যদি ভিতরে একটা পয়েন্ট কনসিডার করি, যে পয়েন্টটা এই সমস্ত সিস্টেমের মাসটা সেই মানে যদি যে পয়েন্টটা আমি রিপ্রেজেন্ট করি এই পয়েন্টটা কি করবে ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য টোটাল মাস অফ দিস সিস্টেম, সো দেন ইট ইজ কল্ড আ সেন্টার অফ মাস। এটা ডিটেলস আমি আর বলছি না। সো সিমিলারলি দেখো এইখানে পজিটিভ চার্জ আছে এবং এখানে ইলেকট্রন, প্রচুর ইলেকট্রন অরবিটগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো আমি যদি সমস্ত ইলেকট্রনগুলোকে সরিয়ে দিয়ে একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট কনসিডার করি যেখানে এই ইলেকট্রনগুলো যে চার্জ ক্যারি করে তার ইকুইভ্যালেন্ট হয়, তাহলে আমি বলতে পারি এরকম কোনো জায়গায় কিংবা এরকম কোনো জায়গায় একটা পয়েন্ট পাবো, সেই পয়েন্টে কি সমস্ত নেগেটিভ চার্জগুলো থাকে এবং এখানে থাকে সমস্ত পজিটিভ চার্জগুলো। দেখো একটা পজিটিভ চার্জ, এবার আমরা কি জানি ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস যতগুলো পজিটিভ চার্জ থাকবে, আউটসাইড দ্য নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ ইন দ্য অরবিট কি থাকবে ততগুলো নেগেটিভলি চার্জ ইলেকট্রন থাকবে। তার মানে কি এখানে যে পজিটিভ চার্জ রয়েছে আর এখানে আমি যে সেন্টার অফ নেগেটিভ চার্জ ধরলাম তার অ্যামাউন্ট কি সেম এবং তারা এক অপরের সঙ্গে খুব স্মল ডিস্টেন্সে রয়েছে। তার মানে কি তাহলে এটা একটা কি ডাইপোলের মতো বিহেভ করবে। তাহলে প্রত্যেকটা অ্যাটম কি হচ্ছে একটা ডাইপোল, প্রত্যেকটা অ্যাটম বিহেভস লাইক আ ডাইপোল, ইলেকট্রিক ডাইপোল। ওকে, কি কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলে দেখো এই চার্জ ইজ ইকুয়াল টু এই চার্জ, এর আর এর সাইন অপোজিট, এদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা কি ভেরি ভেরি স্মল, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড আ ডাইপোল। এবার দেখো এই ডাইপোলের উপর ডিপেন্ড করে তোমাদের প্রত্যেকটা অ্যাটমকে আমরা কি ভাবি ডাইপোল। এবার আমি একটা সাবস্টেন্স নিই আর একটা জিনিস, এই যে ডাইপোল আমরা কনসিডার করলাম এই ডাইপোলের ডিরেকশন চাই। ডিরেকশন হচ্ছে কি যে দেখো পজিটিভ নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে ডিরেকশন হয়, এটা স্ট্যান্ডার্ডলি ধরা হয়, কেন ধরা হয় পরে বলা যাবে। তাহলে ডাইপোলের ডিরেকশন কি নেগেটিভ চার্জ থেকে পজিটিভ চার্জের দিকে, ঠিক আছে। তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন কি ছিল পজিটিভ চার্জ থেকে নেগেটিভ চার্জের দিকে। ওকে, তো ডাইপোলের ডিরেকশন নেগেটিভ চার্জ থেকে পজিটিভ চার্জের দিকে ডাইপোলের তোমার ডিরেকশন হয়। আর একটা এই যে চার্জ এরা ফর্ম করেছে এদেরকে মেজারমেন্ট করি,